अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू फ़िज़्ज़ाति वस्सिफ़ात वस्सलातु वस्सलामु अला मन उरसिला बिलबराहीमि वल बय्यनात व अला अस्हाबिही व अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरात। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। फ़तदब्बरिल क़ुरआन इन रुमतल हुदा फ़तदब्बरिल क़ुरआन इन रुमतल हुदा फ़ल इल्मु तहत तदब्बुरिल क़ुरआनी किताबुम मिनल्लाहि ला रैब फ़ीही रसूलुम मिनल्लाहि ला ऐब फ़ीही। इंतहाई काबिल कदर काबिल एहतराम उलमाए किराम तलबाए इज़ाम औज़मा ख़ुगूद रनो इज़्ज़तमंदो हाज़िरीन उन्नो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़तमंदो हाज़िरीन उन्नो अल्लाह दी दुनिया कामयाबवलो द पारा दी दुनिया द ख़िस्ता ज़्वंद तेरवलो द पारा यौ किताब खपल किताब कुरान मजीद रावलेगलो चे खलक द दी किताब प ज़रिया तौहीद पेजनी इस्लाम पेजनी पैगंबर पेजनी नेक पेजनी और बद पेजनी। अल्लाह दा किताब द दी द पारा नाजिल कर और दा किताब यौदासी किताब दे चे पमाओ तासु की यौदासी इनकलाब रावली चे अल्लाह रब्बी करीम प कुरान मजीद के फरमाई वही किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह दा किताब द दी द पारा नाजिल करे शवे चे खलक द तेरू न रोबासी खलक द जुलुम न रोबासी औ यो रणा कुरान मजीद दे चे दावर तजड़ की वर मुंतखिब शी। अल्लाहु अकबर कबीर। दा कुरान खुदा सी किताब दे ज़का खु अल्लाह दा किताब पढ़े दे द दी तबलीगी पैगंबर बिक माँ चिता तकुम फरीज़ा अवाला का कुम किताब मेरे तदरकड़ू दादी खल्कु त उरसवा दो दादी खल्कु त उरसवा नो अल्लाह और तबिया में वही फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता यकीनन दास्ता तबलीग दे स्ता रिसालत दे और स्ता नबुवत दे स्ता पैगंबरी पदी बाल निकल करा क ए पैगंबरा क चरिता दा उन रसो न ताज़ा मा तबलीग उन रसो। अल्लाह अकबर। नो अल्लाह और तो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास दा टूल खलक स्ता दुश्मनान दी ज़का चित बवर तो कुरान बयाने तब नेक पल रावली नो टूल खलक स्ता दुश्मनान दी खोए पैगंबर आता बज़खला सम दी खलकुना बचकोम बदी खो यकीनन ता तदा और सवा और दी बल्लिग़ तकीता अम्र इस्तिमरारी वे लकीगी चे बेशक ए पैगंबरा यकीनन सुमरा ची दे ژوند نو ترغه پورې ورسو دا نه چې یو پیرا
لیکن څومره چې د ژوند د هغې پورې ورسوه. اور کله چې پیغمبر دا تبلیغ شروع کو نو دومره ډیر کفارو چې چا به د الله نبی خبرې ته نه پرېښودو، خو چې کله د دې قرآن هغه مینه د صحابه د کافرانو زړه ته ورکوز شوي ده نو هغوی نه بیا داسې ښکلي صحابه جوړ شوي. دا د دې کتاب په وجه هر څه کېږي. اول خو د هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم د ټول کفارو سردار دی اور داسې سخت زړی دی، خو لیکن خو چې کله قرآن د ده زړه کې ور منتخب شو نو بیا راغلی د الله په نبی باندې بیا ایمان راوړی. بیا داسې خلک تیار شوي دي چې ګورئ چې واقعه درته پیش کما چې میدان جنگ ګرم دی، تورې چلیږي، سرونه کټ کېږي نو غشي پورې را پورې وځي، د وینو په شګو کې لت پت دي، خو چې پیغمبر ورته ګوري نو هغه مخ ته ګوري او څه وایي، وایي نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. وایي مونږ خو هغه خلک یو چې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کړی او چې تر څو پورې ژوندي به یو نو د ده په ملګرتیا کې به جهاد کوو. نو چې صحابه دا وایي نو پیغمبر هم هغوی سره په خوند کې دا وایي، وایي اللهم لا عیش الا عیش الاخره، اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجرہ. اے اللہ د دنیا دا ژوند خو هیڅ ژوند نه دی، زما مهاجرین مبخي، زما انصار مبخي. صحابه ته شان یو وجه دا هم ده چې هغوی په اتباع کې انتها کړې ده، هغوی په غلامۍ کې انتها کړې ده او هغوی د پیغمبر دپاره هر تکلیف اور مشقت برداشت کړی دی. او چرته نه به راوړي ته خبیب، حضرت خبیب، او چرته نه به حضرت خباب راوړي چې لګیا دی په بټۍ کې میزې تورې تیاروي او په بټۍ کې ښه ګرم سره سیخان پراته دي. نو د هغه مالکه چې دا قاعده چې هغې ته چې پته لګېدلې ده نو هغه وایي انصار صحابیه، دی خو صحابي شوی. نور هغه راشي په جلال کې ده درته وایي ای خبابه ما تقول فی اللات والعزى، ته د لات او د عزا باره کې څه وایې؟ دې دا نه وایي چې ما خو هېڅ نه دي ویلي، دا که ما او تاسو وایو نو مونږ به وایو چې مونږ خو هېڅ نه دي ویلي. هغې څه وایي؟ وایي صنمان ابکمان لا ينفعني ولا يضران. ما نه تپوس کوي چې لات او عزا څه شی دی، نو زه وایم چې یو دوه بوتان دي، کاڼه دي، ړانده دي، نه اوري نه ویني، نه نفع ورکولی شي نه نقصان. چې دا یې وویل نو د بټۍ نه یې ښه ګرم سره سیخان راواخیستل، د ده په سر باندې کېښودله، سر نه یې داسې لوګی اوچتېږي، سرمنه یې سوځېږي او بیا یې غنګار راوویستو، دی په هغه اور باندې سملولو. اکثر به فاروق اعظم رضی الله عنهم په خپل دور خلافت کې دی به یې راوغوښتو محفل ته، ملګرو ته به یې ودرو، ده ته به یې ووایي ای خبابه ملګري لږ څه شوي دي، لږ د ملا نه د شانه دي دا قمیص برکات. ده به وي نه امیرالمؤمنین، دوی به خفه شي، دوی به تنګ شي، خو یې نه اوچته کا. چې هغه کورته به یې کمیس اوچت کو نو صحابه وایي چې د ملا دا هډوکې به یې ښکارېدل، زره سرمنه پوټۍ د ملا پورې نه وه او د هغه میشن نه نو شاته شوي. الله. او حضرت خبیب رضی الله عنه زار شم چې کافرانو قید کړی دی، تختیدار ته یې راولي، پانسی کېږي لګیا دی لږ ساعت نه پس، او څوک یې په غشو باندې ولي، څوک یې په لوټو باندې ولي، څوک پې توکاڼې توکي، او دا د پیغمبر وفادار، دا د پیغمبر تابعدار را روان دی. څه ورته وایي؟ وایي ای خبیبه دومره ووایه چې کاش نن زما په ځای زما پیغمبر وی ته ازاد یې، تا مونږ پرېږدو، خو ته صرف دومره ووایه چې کاش نن زما په ځای زما پیغمبر.
توجه کوي دا خبره ډیر د کمال ده نو غس وای خوبیب وای ما نه تپوس کوي چې دا ووایا چې پیغمبر نن زما په ځای وی نو زه وایم چې زما غوندې په زرګاو قربان شوې خو زما د پیغمبر په خپو کې غنه هم نه ښخېدلی الله اکبر کبیر اگئی خدا سے خلق ہو گئی بوی جو جان مانگو تو جان دے گے جو جان مانگو تو جان دے گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے او کله چې مړی ته پړه چوله کېږي نو بیا څه وایي شاعري دلته ډېر اسانه ده چې زه یې درته وکړم خو بېر نه تپوس کوئ چې ودرېږي نو بیا څه وایي فلستو ابالي حين اقتل مسلما فلستو ابالي حين اقتل مسلما على أي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي اردو کی درد شاعری کی ترجمانی کو میں گلوے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پندہ گلوے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پندہ پکڑ کے دار پہ بندہ گیا اللہ کا بندہ خدا جانے محبت کا یہ کیا اسرار ہوتے ہیں جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہ زیبدار ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیر آئی خدا سے خلق اول چې قرآن نه پیژند چې نبی نه پیژند اسلام نه پیژند خو چې کله الله خپل نبی راولېږلو او قرآن یې ورته ورکړو نو بیا داسې صحابه جوړ شول دي او د احد میدان دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنهم د پیغمبر د مخې ته ناست دی غش راخلي او په دې کافرانو یې ورخوشې کوي مسلسل پیغمبر ولې داسې غشې ورکوي او دې راخلي په دې کافرانو یې ورخوشې کوي لږ ساعت پس پیغمبر داسې د ده په ملا باندې بره شو چې وګورم چې د ملګري دا غشې په ادب لګي او که نه چې بره شو نو هغه एकदम وایي یا رسول الله کینئ زه خو ځکه مخکې ناست یم مخې ته ناست یم چې شاعر اشعار لیکي وایي چې نفسي لنفسك الفداء نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاع وای اے د الله حبیبا زما ځان دې ستا په ځان باندې قربان شي او زما مخ دې ستا د مخ دپاره ډال شي الله اکبر کبیر الله دې مالا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.